This program is sponsored by Arlington Fuel Stop, Balbir Singh, Osmanpur. Fuel 1 Edison Fuel Stop, Jabbar Singh, Garewal. And Venko Truck and Auto Plaza, Balkeet Singh, Boparai. देख रहे समुचे दर्शकों को हरविंदर रियाड़ वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, बास टीवी के उत्ते कचहरी विद हरविंदर रियाड़ प्रोग्राम लैके असी रोजाना लगभग हफ्ते दे विच 5 दिन जिहड़े आ वो हाजिर हुन्ने हैं और मेरे प्रोग्राम तो बाद 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार कन्वर संधू होरां दा प्रोग्राम हुंदा, जबकि मंगलवार और वीरवार जिहड़ा है वो बलविंदर जम्मू जी होरां दा प्रोग्राम हुंदा। बास टीवी नूं तुसीं बास टीवी इंडिया दे फेसबुक पेज ते देख सकते हो, बाज टीवी USA दे फेसबुक के उत्ते देख सकते हो। तुसी बाज टीवी नूं बकायदा तौर दे उत्ते IP बॉक्स दे उत्ते IPTV दे उत्ते दुनिया भर दे विच जिहड़ा है वो तुसी देख सकते हो और बाज टीवी दे समुचे प्रोग्राम जिहड़े ने तुसी डिश स्लिंग दे उत्ते गर्व पंजाब टीवी दे उत्ते भी जिहड़े बाज दे सारे प्रोग्राम जिहड़े आ वो देख सकते हो। अज दा विषय वस्तु अज दा प्रोग्राम शुरू करन तो पहला मैं कोई चंद क मिनट जिहड़े ने वो तुहाडे लैणे ने। इस समाज दे विच इस दायरे दे विच विचरदे लगभग मैनू कोई 16-17 साल पत्रकारिता दे विच जिहड़ा है वो अमरीका दे विच मेरा सफर रहा। समय साधना जरिए जिहड़े ने वो सारे दोस्त बहुत वधिया ढंग दे नाल बनदे रहे। असीं एक दिन प्रोग्राम किया जिस दे विच साडे कोलों अछुपले ही बिना कारण जाने जिथे कि जबकि असीं कोई कुछ होर बयान करना सी और उस जगह के उत्ते साडे कोलों साडी सब तो वड्डी ते सिरमौर सिख संस्था जिस दी अगवाई दे विच असीं समझांगे कि मैं ये जिक्र भी किया कि इतिहासक सिख डे परेड जिहड़ी है वो कड्ढी जाती है। सिख कल्चर सोसाइटी का इतिहास रहा है कि चाहे कोई भी धिर जां कोई भी धड़ा जिहड़ा है उसकी प्रधानगी दे उत्ते काबज रहे, सिख कल्चर सोसाइटी ने हमेशा ही सिख कौम के हितां नूं जिहड़ी है वो तरजीह दी है। जिथे असीं अज ये समझते हैं कि सोशल नैटवर्क के उत्ते भी जां बाहरले पासे भी अछुपले जे सिख कौम के उत्ते बहुत वड्डे वार ते बहुत वखरे वखरे ढंग दे नाल हमले हो रहे हैं। हमले करने वाले भी जिथे तक मैं कहांगा कोई बहुत बाहरों नहीं आए हुए, साडे विचकारों ही वो लोग हुंदे ने जिन्हां दी पछाण करनी जिहड़ी है वो कई बारी औखी हो जाती है ते कई बारी पता होने दे उत्ते भी सानूं जिहड़ी है वो नीवी पाउणी पैंदी है। पर जिथे तक सिख कल्चर सोसाइटी का सवाल है, मेरे मूँह दे विचों अछोपले जिहड़ा सी वो सिख कल्चर सोसाइटी शब्द जिहड़ा सी वो निकलिया कि सिख कल्चर सोसाइटी दे प्रबंधकां दे संबंध, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप दे विच गल करनी चाहुंदा क्योंकि मैं इस गल दे विच कोई भी रोल जां कोई भी दोगली नीति जिहड़ी है वो नहीं वरतना चाहुंदा। जिस ढंग दे नाल कुछ लोकां वल्लों सानूं मैं समझांगा कि इस गल नूं तूल भी दित्ती गई और जिथे मैं समझांगा कि सिख कल्चर सोसाइटी के प्रबंधकां दा प्रधान साहब सर दविंदर सिंह बोपाराय उन्हां दा भी संगत दे विच स्पष्ट करना जिहड़ा सी वो अत्यंत जरूरी सी, क्योंकि उन्हां दी एक जिम्मेवारी बनदी है कि जेकर सिख कल्चर सोसाइटी बारे इस तरह का मैं समझांगा कि अपशब्द जां अपमानजनक शब्द जां मैं समझांगा कि विवादित शब्द इनू जिस मर्जी रौं तो ला लो कि जेकर निकल जाता तो उन्हां दा फर्ज बनता है कि उस समुची संगत नूं इसकी जानकारी देण। और इस गल दे विच कोई दो रामा नहीं कि जिस अदारे दे नाल तुहाडा एडा लंबा सार्थक सुचारू ते उस दी बुलंदी वास्ते हमेशा संबंध होवे तो फिर वो गल करनी बनती है कि जेकर कोई बगाना जिहड़ा वो इट भी मार दे उसका दुख नहीं लगता, जेकर अपना कोई फुल भी मारे तो उसकी सट जिहड़ी है वो जरूर लगती है। मैं अदारा बाज ब्रॉडकास्टिंग दे समुचे स्टाफ वालों अपने वालों निजी तौर के उत्ते जिथे मैं समुची गुरुद्वारा सिख कल्चर सोसाइटी उसके प्रबंधकां और खास तौर के उत्ते मैं समझांगा समुची कमेटी समुची संगत दे नाल नाल मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट दे कोलों भी असीं इन्हां शब्दां दी जिहड़ी है वो खिमा जांचना करते हैं, क्योंकि सिख कल्चर सोसाइटी बारे कोई भी इस तरह का शब्द जिहड़ा है वो मैं समझांगा कि साडे मन मंदिरां दे विचों भी निकले जां साडे दीदियां दे विचों भी निकले तो मैं समझांगा कि वो शब्द साडे वास्ते अपमानजनक होएगा
ਅਦਾਰਾਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਰ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣਿਤ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੜ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਜ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਜ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ USA, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਵੀਰ ਕਰੇਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਭੱਲਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੈਪ ਪਿਆ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 2020 ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਮਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸੁਵਿਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ US ਸੈਨੇਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਰਿਆੜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2020 ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਸਸ 1790 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ 10 ਇਅਰਸ USA ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। 1950 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਜੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਹੋਵੇ, ਇਲੀਗਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹੂ ਸਟੇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ US ਪੋਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ US ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ US ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ 31 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਹੈ। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ। ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 12 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਓਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ uscensus2020.gov ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਆਏਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਕਨ ਆਏਗਾ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਕੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਟੋ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਕੋਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਬਾਕਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ 5 ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਡਿਜਿਟ ਕੋਡ ਨਾਲ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲੈਟਰ ਮਿਸਪਲੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਦਿਸ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੋਟਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ US ਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, if they share it they are criminally liable। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 435 ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, 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 ਤੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੋ ਸਾਊਥ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 435 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ US ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਟਾਊਨਸ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 20% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 20% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਟਰੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ 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 25% ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੂਰੇਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ 2020 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਦਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫॉर ਸਿੱਖਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਜੀ। ਐਥਨਿਕ ਜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਸੈਂਸਸ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ ਫਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਲਾਸਟ 20 ਇਅਰਸ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ 2010 ਚ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਹੁਣ 2020 ਚ ਹੋਏ। ਜੀ 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 ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਟਿਕ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ 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 ਉਹਦੇ ਚ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 9 ਸਵਾਲ ਨੇ, 9 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਡ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੈਡ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ 7 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ 7 ਭਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਭਰਨਾ ਸੇਮ। ਜੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੂ ਸਲੀਪਸ ਐਟ ਨਾਈਟ ਐਟ ਦੈਟ ਹਾਊਸਹੋਲਡ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਭਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਭਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ April 1, 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 3-3 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ AGPC ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਈਮੇਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਡ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਰਾਈਟ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਐਥਨਿਕ ਬਾਕਸ ਫॉर ਸਿੱਖਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖਸ ਆਫ USA ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਸਿੱਖ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ। ਵੀ ਆਰ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਐਥਨਿਸਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਐਥਨਿਸਿਟੀ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਲਰੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਰੇਸ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਯੂ ਆਰ ਵਾਈਟ, ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੋ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਅਦਰ ਰੇਸ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ, ਜੀ ਪੇਜ 9 ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ SIKH ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਈਪ ਇਟ ਇਨ देयर, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। This program is sponsored by Arlington Fuel Stop, Balbir Singh, Osmanpur. Fuel 1 Edison Fuel Stop, Jabbar Singh, Garewal. And Banco Truck and Auto Plaza, Balkeet Singh, Boparai. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਿਆ ਵੈਨਕੋ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਵਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਐਨ ਉੱਪਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 5 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ ਰੂਟ 46 ਅਤੇ I-5 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਵਿਸ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ऑनलाइन इंटरनेशनल दस्तार मुकाबला जो कि पंजाबी मीडिया USA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ WhatsApp ਨੰਬਰ +1 916 516 0571 ਤੇ ਭੇਜੋ। ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਜੂਨ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ $500, ਦੂਜਾ $400, ਤੀਜਾ $300, ਚੌਥਾ $200 ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ $100 ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ US ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ USA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 675 6162 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਿਊਯਰਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਅਪੀਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ Center for Social Change. Visit or call. More information, Jesse Singh and Sajid Tarar. S&S Brokers Incorporation ਨਿਊ ਯਰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 120 ਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਸਾਊਥ, ਸੂਟ 605, ਐਸਲੀਨ, ਨਿਊ ਯਰਸੀ 08830 ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 201 259 9223। हक अपना जालिमों से वडेरों से छीन लो, उठो हसीन सुबह अंधेरों से छीन लो। नाज़रीन, दुनिया की 8 अरब आबादी किसी न किसी मजहबी अकीदा, फिरका या ग्रुप से ताल्लुक रखती है, जो उसका बुनियादी हक है। दुनिया के पेशतर ममालिक में आज मजहबी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, जनूनियत और फरूनियत की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें मजहबी इबादत गाहों पर हमले, मजहबी किताबों की बेहुरमती और इंसानों का कत्ले आम किया जा रहा है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मुआहिदा इंटरनेशनल कवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको 172 ममालिक ने रेक्टिफाई किया है कि आर्टिकल 18 के तहत कोई रियासत, कोई हुकूमत, कोई गिरोह मजहब की बुनियाद पे आपसे इम्तियाजी सलूक नहीं रख सकता। आपकी मजहबी आज़ादी के लिए, रवादारी और अमन के फ़रोग के लिए हम बनेंगे आपकी आवाज़, हम दिखाएंगे आपके हालात, हम सुनेंगे आपके ख्यालात, सराहेंगे आपके इक़दामात। जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए अहम प्रोग्राम मजहबी आज़ादी सबके लिए, परवेज रफीक के साथ, सिर्फ और सिर्फ बास टीवी पर। देखते रहिए। This program is sponsored by Arlington Fuel Stop, Balbir Singh, Osmanpur. Fuel 1 Edison Fuel Stop, Jabbar Singh, Garewal. And Venko Truck and Auto Plaza, Balkeet Singh, Boparai. ਦੋਸਤੋ, ਬਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਿਆੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਭਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, देयर इज ए ਅਪਸਾਈਡ ਐਂਡ देयर इज ए ਡਾਊਨਸਾਈਡ। ਅਪਸਾਈਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਮ ਅਦਰ ਰੇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਡ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਚ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ USA 'ਚ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। USA ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ। ਰਾਈਟ। This is going to be a totally wrong nomenclature to call them Asian Indians. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਣ, which is totally wrong। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਣਾ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਗੋ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਡਾਊਨ, ਸਕਿਪ ਆਲ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਸਮ ਅਦਰ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਲਾ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ USA 'ਚ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੇ 100,000 ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਭਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਜੀ। US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਯੂਨੀਕ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਐਥਨੀਸਿਟੀ। ਅੱਛਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AGPC, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਐਥਨਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਇਟ, ਹਾਊ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲ ਇਟ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਜੀ, US ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚ 52 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are not Indians. They have their own ethnicity. Sikh itself is a nation. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ
और क्या है ना, इन गरीब ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗਾਂ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ opportunity is going to be 2030 it's 10 years away। 10 ਸਾਲ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ once again it's very important ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਫਿਲਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਬਾਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਐਕੂਰੇਟ ਕਾਊਂਟ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਬਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਣ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕੂਰੇਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, it was a calamity but we have made a opportunity out of that। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੱਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1,45,000 ਮੀਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਕੀਤੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ देयर ਹੋਮਵਰਕ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਹਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਕਿਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਮੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਲਸ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PPE ਪਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਸ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਫੀਡ ਏ ਮੈਸੇਜ ਇਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਓਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ
ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਆੜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰੋਗੇ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ US ਸੈਂਸਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਟੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੂਮਰੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ 3 ਟਾਈਮਸ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਡੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ US ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂ ਮਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਇਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਬਟ ਦ ਲਾਅ ਸੇਜ਼ ਯੂ ਮਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਰੇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਾਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ COVID-19 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ PPE ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ PPE ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ 20 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 10-11 ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪੈਕਡ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਨੈਕਸ, ਸਾਰੇ ਮੀਲਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਊਥ ਜਰਸੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਆਫ ਪਾਈਨ ਹਿਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 15-20 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟਰੂ ਨੇਚਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ Right. ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਈਵਨ ਟੂ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਬਿਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਜੀ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ Right. ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਉਹ 18 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ Right. ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਆਰਾਮ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ aryar@baztv.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ baztvusa@gmail ਦੇ ਉੱਤੇ .com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਊਥ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This program is sponsored by Arlington Fuel Stop, Balbir Singh, Osmanpur. Fuel 1 Edison Fuel Stop, Jabbar Singh, Garewal. And Venko Truck and Auto Plaza, Balkeet Singh, Boparai.